In this video, we are going to discuss about CS 8261 C Programming Laboratory 11th exercise. From a given paragraph, find the total number of words, capitalize the first word of each sentence and replace a given word with another word. And here's a syllabus and here's a list of experiments, and this is the 11th experiment now we are going to see. So from a given paragraph, we have to perform the following using built-in functions. So என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ்லாம் built-in functionல யூஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோங்கிறது இருக்குது. 3 options. First one is find the total number of words. So total number of words அப்படிங்கிறது நம்ம என்னன்னு பார்க்கலாம். Given a string, we have to count number of words in it. The words are separated by characters, that is space, or new line, that is /n, or tab, that is /t, or a combination of these. Counting the number of characters is important because almost all the text boxes that rely on user input have certain limit on number of characters that can be inserted. To count total number of words in a string, we need to count total number of white spaces. White space characters include single blank space, that is tab, new line. Next one நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா capitalize the first word of each sentence. This program will read a string and print capitalized string. Capitalized string is a string in which first character of each word in uppercase, that is capital, and other alphabets, that is characters, or in lowercase, that is small. Last option is replace a given word with another word. So replacing all n occurrences of a substring in a given string is a fairly common problem of string manipulation and text processing in general. Our goal is to replace the word black with blue. In this, we will be using replace function as well as sub and sub-n functions with patterns to replace all occurrences of a substring from a string. The simplest way to do this is by using built-in function replace. The first two parameters are required. Old str is the substring. We want to replace it with new str. What's worth noting is that the function returns a new string with the performed transformation without affecting the original one. Okay. So now lab manual la enna kuduthirukku paakalam, and so lab manual 11th exercise. So aim, algorithm, program, and here is the output. Okay. So இதே output நம்ம execute பண்ணா எப்படி வருதுங்கிறத பார்க்கலாம். So onlineல we are having a C compiler. So the link is onlinegdp.com. So இந்த சைட்ல default ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்மளோட கோடிங் டைப் பண்ணிட்டு லாங்குவேஜ் இதில் C யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை C turbo C யூஸ் பண்ணிக்கலாம், எது வேணுமோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஐம் யூஸிங் C turbo C. ஸோ டேரெக்டாக ரன் அப்படின்னு கொடுத்தா போதும். ஸோ நமக்கு enter the string அப்படின்னு கேட்குது. நான் string கொடுக்குறேன், C programming lab அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுக்குறேன். ஸோ பாருங்கள், எல்லாமே லோயர் கேஸில் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன், C programming lab. ஸோ total number of words in the string is 3. ஸோ நமக்கு first condition அப்போ இதில் satisfy ஆயிடுச்சு. find the total number of words அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. ஸோ total number of words வந்து நமக்கு 3. நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கு, after capitalizing. ஸோ நமக்கு இங்கே கேபிட்டலைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா கேபிட்டலைஸ் த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் ஆஃப் ஈச் சென்டென்ஸ். ஸோ ஒவ்வொரு சென்டென்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு வந்து கேபிட்டல் லெட்டர்ஸாக இருக்கணும். ஸோ அதே மாதிரி சி அப்படிங்கிறது நான் லோயர் கேஸில் கொடுத்தது இங்கே அப்பர் கேஸாக ஆயிடுச்சு. அது மாதிரி ப்ரோக்ராமிங்கில் பி நான் ஸ்மால் லெட்டரில் கொடுத்தது இங்கே கேபிட்டல் லெட்டராக ரீப்ளேஸ் ஆயிடுச்சு. லேபு நான் ஸ்மாலில் கொடுத்தது இங்கே கேபிட்டலாக ரீப்ளேஸ் ஆயிடுச்சு. தென் என்டர் த சப்ஸ்ட்ரிங் கேட்குது. ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் அதில் லேபுன்னு ஒரு ஸ்ட்ரிங் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஆல்ரெடி. ஸோ அந்த லேபுங்கிற சப்ஸ்ட்ரிங்கை நான் அகெயின் டைப் பண்ணுறேன். தென் என்டர் த ஸ்ட்ரிங் டு ரீப்ளேஸ் அ சப்ஸ்ட்ரிங். இந்த சப்ஸ்ட்ரிங்கை என்னவா ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம், அந்த லேபுங்கிறத என்னவா ரீப்ளேஸ் பண்ணலான்னு கேட்கு. ஸோ ஐ எம் கிவிங் இட் அஸ் லெபார்டரி. ஸோ லெபார்டரி நான் டைப் பண்ணுறேன். இப்போ எனக்கு ரீப்ளேஸ் ஆயிடுச்சு. ஸ்ட்ரிங் என்னது அப்படின்னா C programming laboratory அப்படிங்கிறது எனக்கு ரீப்ளேஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதான் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற தேர்ட் ஆப்ஷன், ரீப்ளேஸ் அ கிவன் வேர்ட் வித் அனதர் வேர்ட். ஸோ கொடுத்துருக்கிற வேர்டை இன்னொரு வேர்டாக ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். ஸோ லேபுன்னு கொடுத்துருக்கிற அந்த வேர்டை நான் லெபார்டரி அப்படிங்கிற வேர்டாக நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, சேம் தான் என்னோடய லேப் மேனுவல்லையும் நான் கொடுத்துருக்கேன் அவுட்புட். ஸோ ரெண்டையுமே பேரலாக நான் கம்பேர் பண்ணி காமிச்சிடுறேன்.
சி ஸ்ட்ரிங்கோட ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்னு என்டர் பண்ணுறோம். சி ப்ரோக்ராமிங் லேப்னு என்டர் பண்ணுறேன். டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வந்து 3. ஸோ ஆஃப்டர் கேபிட்டலைசிங் இட் இஸ் சி ப்ரோக்ராமிங் லேப். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் எல்லாமே கேபிட்டல் ஆயிடுச்சு. சப்ஸ்ட்ரிங் லேப்னு கொடுக்குறேன். ஸ்ட்ரிங்கை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது லெபார்ட்டரின்னு கொடுக்குறேன். எனக்கு லெபார்ட்டரின்னு ரீப்ளேஸ் ஆயிடுச்சு. ஃபைனலி இந்த சி ப்ரோக்ராமிங் லேபுங்கிறது சி ப்ரோக்ராமிங் லெபார்ட்டரியாக ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே. So it's our 11th exercise in CS 8261 C programming laboratory, and we have executed a C program to find total number of words, capitalize the first word of each sentence, replace a given word with another word. So I hope you have understood. Thank you.